Hello everyone, myself Mahesh Kore and I am welcome you back in our event handling in Java tutorial. In today's session we are going to learn about the mouse event. Okay. So see, when the mouse event is generated, when some mouse actions are occurred on the component, then the event occur is nothing but is mouse event. Okay. For example, see this is a low level event which is generated by the component object for the mouse events and mouse motion events. Okay. So whatever the activities you perform on the component or on the application or on the container by the mouse, for each action certain events are generated. Okay. For example, when you enter the mouse onto the component, when you press the mouse key, when you release the mouse key, that is when you click the mouse key, when you move the mouse around the component, or when you drag the mouse. Okay. So at each action, okay, the events are generated by the mouse. Okay. So to handle that events, there is one class in the awt.event package which is nothing but the mouse event class. Okay. The mouse event class captures all the actions performed by the mouse on the component. Okay. So see here, to keeping the track of that all the actions and the events, certain constants are defined into the java.awt.event.mouse event class. Okay. For example, when you click the mouse, that is when you press and release the mouse, press and release, which considered as a click. Okay. So when you click the mouse onto the container component, okay, the mouse clicked event happens. Okay. When you drag the mouse, that is when you move the mouse and keeping the one of the button of the mouse pressed, okay, which is called as a drag, mouse dragging. Okay. So when you drag the mouse dragged events are occur. Okay. When you enter the mouse on the component, mouse entered. When you exit the mouse from the component, mouse exited. When you move the mouse around the component, mouse moved. That is then mouse pressed, mouse released. Okay. These events are generated. If the mouse has the wheel, okay, so you can scroll around the component. At that time, the mouse wheel event is occur. Okay. So these are the events occur when you perform certain action by the mouse on the component. Okay. So these are the constants which is used by the mouse event class. Okay. So see the constructor. The mouse event object contains the source. Source is nothing but what? It contains the object that are responsible to generate the event. Which type of the events are generated by mouse? It is defined by using the ID. When these events occur, the system time is stored into the long when parameter. When if certain mouse events are occurred at that time, if you press certain modifier key on the keyboard, then the modifier contains that key. When you click on component, or when the mouse clicks happen, okay, or mouse move happens, whatever the x and y coordinate of that event are stored into the int x and int y respectively. How many times you are going to click the mouse, this count is stored into the click count. Okay. And if suppose by clicking the mouse the pop-up trigger appears, then this parameter contains the true. Okay. सो लक्षात घ्या, माउस इव्हेंटच्या ऑब्जेक्ट मध्ये ज्याच्यामुळे इव्हेंट जनरेट होणार आहे त्याचा ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ इव्हेंट जे आपण हे टाइप बघितले तो आयडी मध्ये स्टोअर होणार आहे. इव्हेंट कधी जनरेट झाला तो व्हेन या पॅरामीटर मध्ये स्टोअर होणार आहे. माउस इव्हेंट घडताना कीबोर्ड वरची कोणती की प्रेस केलेली आहे काय, कोणता मॉडिफायर यूज केलेला आहे काय, असे असेल तर ती की मॉडिफायर मध्ये स्टोअर केली जाईल. माउस जिथं क्लिक केला जाईल, प्रेस केला जाईल किंवा रिलीज केला जाईल किंवा मूव्ह केला जाईल, त्या स्क्रीनच्या लोकेशनचे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव्हली एक्स आणि वाय मध्ये स्टोअर केले जाणार आहेत.
क्लिक काउंट मध्ये हाऊ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू क्लिक द माउस तो काउंट इथं असणार आहे. आणि जर माउस क्लिक केल्यामुळे जर एक पॉपअप विंडो शो होणार असेल तर ह्या पॅरामीटर मध्ये ट्रू व्हॅल्यू सेट होणार. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माउस इव्हेंट constructor. Okay, so see here you can retrieve the information from the mouse event object when you are going to process the event. Okay, that is how many times the mouse is clicked. This click count is get by using the get click count method. Okay, so it returns the number of the clicks, okay, that is consecutive clicks the user has made. Okay. Get button, it returns the button if any which change the state. To get the x and y coordinate where you are going for mouse event, okay, whether it is click, press, release, move and all that one, to get the x and y coordinate of that one, you can use the get x method and get y method, which returns the x and y position at which the event occur. Get point, you can either use get x and get y, okay, or use the get point. Get point returns x and y position of the event, where the get x returns the x coordinate, get y returns the y coordinate, but the get point returns both x and y coordinate where the event occurs. Okay. So to implement that event, you want to implement the mouse listener. Okay. And another listener is there, that is the mouse motion listener. Okay. So see here, काही मेथड्स ज्या बघितल्या आपण, काही इव्हेंट्स जे बघितले, ते इव्हेंट्स हँडल करण्यासाठी तुम्हाला माउस लिस्नर इम्प्लिमेंट करावा लागतो. आणि काही इव्हेंट जे आहेत ते हँडल करण्यासाठी माउस मोशन लिस्नर इम्प्लिमेंट करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल, जे इव्हेंट मोशन रिलेटेड आहे, फॉर एक्झाम्पल माउस मूव और माउस ड्रॅग, मोशन रिलेटेड जे इव्हेंट्स आहेत ते हँडल करण्यासाठी तुम्हाला माउस मोशन लिस्नर इम्प्लिमेंट करावा लागतो. सो जनरल इव्हेंट्स जे आहेत, म्हणजे माउस प्रेस केलं, रिलीज केला, क्लिक केला, एंटर केला किंवा एक्झिट केला, ओके, तर असे इव्हेंट्स हँडल करण्यासाठी माउस लिस्नर तुम्हाला इम्प्लिमेंट करावं लागेल. सो टू हँडल ऑल दॅट इव्हेंट्स यू वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट द माउस लिस्नर अँड माउस मोशन लिस्नर. जर तुम्हाला जनरल इव्हेंट्स माउसचे जसे प्रेस, रिलीज, क्लिक असे हँडल करायचे आहेत तर माउस लिस्नर इम्प्लिमेंट करा. आणि जर मोशन रिलेटेड इव्हेंट्स हँडल करायचे असतील तर माउस मोशन लिस्नर इम्प्लिमेंट. ओके, सो लेट्स सी व्हॉट इज माउस लिस्नर इंटरफेस अँड मेथड्स ऑफ दॅट माउस लिस्नर इंटरफेस. जसं मी सांगितलं तुम्हाला, दॅट इज माउस क्लिक, माउस एंटर्ड, एक्झिट, प्रेस अँड रिलीज. ओके, हे जे इव्हेंट आहेत हे मोशन रिलेटेड नाहीत, हे सिंपल इव्हेंट्स आहेत. आणि हे इव्हेंट्स हँडल करण्यासाठी तुम्हाला माउस लिस्नर इंटरफेस इम्प्लिमेंट करावा लागेल. आणि जेव्हा तुम्ही माउस लिस्नर इंटरफेस इम्प्लिमेंट करताय त्यावेळी त्याच्या काही मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स यूज करून तुम्ही पर्टिक्युलर इव्हेंट हँडल करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, माउस लिस्नरची मेथड आहे माउस क्लिक. दॅट इज दिस मेथड इज कॉल्ड जस्ट आफ्टर युजर क्लिक्स टू द कंपोनंट. युजर जेव्हा क्लिक करेल त्यावेळी माउस लिस्नरची माउस क्लिक नावाची मेथड कॉल होईल, जिथं तुम्ही तुमचा इव्हेंट प्रोसेसिंगचा कोड लिहू शकताय की माउस क्लिक झाल्यानंतर काय इव्हेंट ऑकर व्हायला पाहिजे, इव्हेंट कसा प्रोसेस व्हायला पाहिजे, त्याचा कोड तुम्ही माउस क्लिक मध्ये लिहू शकता. एखाद्या कंपोनंटवर माउस एंटर केला तर माउस लिस्नरची माउस एंटर्ड मेथड कॉल होईल. ओके, सो माउस एंटर्ड केल्यानंतर इव्हेंट हँडलिंगचा जो कोड आहे तो तुम्ही ह्या मेथडमध्ये लिहू शकता. माउस एक्झिट केला, ओके, तर माउस लिस्नरची माउस एक्झिटेड मेथड कॉल होईल. इथं माउस एक्झिट झाल्यानंतर कोणता इव्हेंट प्रोसेस करायचा आहे तर तुम्ही माउस एक्झिटेड मध्ये लिहू शकता. एखादा माउस प्रेस केला तर माउस प्रेस, माउस रिलीज की रिलीज केली माउसची तर माउस रिलीज इव्हेंट ऑकर. सो ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्या सिंपल माउस इव्हेंट्स हँडल करतात. ओके, सो हे इव्हेंट्स हँडल करण्यासाठी तुम्हाला माउस लिस्नर इम्प्लिमेंट करावं लागेल आणि ह्या मेथड्स तुम्हाला ओव्हरराईड कराव्या लागतील किंवा लिहाव्या लागतील. सेकंड आहे, जसं सांगितलं मी तुम्हाला, काही इव्हेंट्स असे आहेत जे मोशन रिलेटेड आहेत. ओके, दॅट इज मुव्हिंग द कर्सर or moving the mouse around the component or
सो मोशन रिलेटेड इव्हेंट्स जे आहेत ते हँडल करायचं काम माऊस मोशन लिस्नर इंटरफेस करतो. सो तुम्हाला ते जर इव्हेंट हँडल करायचे असतील तर माऊस मोशन लिस्नर हा इंटरफेस इम्प्लिमेंट करावा लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल when you move the mouse around the component of the screen, okay, so to move this on screen cursor you want to implement the mouse motion listener. Okay. So see here the methods of the mouse motion listener interface, that is mouse drag and mouse move. Okay. So motion जसं आपण आता डिस्कस केलं, मोशन रिलेटेड इव्हेंट जर मला हँडल करायचे असतील तर माऊस मोशन लिस्नर इंटरफेस इम्प्लिमेंट करा आणि ते इव्हेंट हँडल करण्यासाठी माऊस मोशन लिस्नरच्या मेथड्स आहेत माऊस ड्रॅग अँड माऊस मूव्ड. ओके, सो माऊस ड्रॅग म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही माऊस मूव्ह करताय आणि माऊसची एक की प्रेस करून जाता, इट इज कॉल्ड इन द रिस्पॉन्स टू द युजर मुव्हिंग द माऊस व्हाईल होल्डिंग द माऊस बटन डाऊन. ओके, सो माऊसचं बटन प्रेस करून जर माऊस मूव्ह केला तर माऊस ड्रॅग मेथड कॉल होईल. तिथे तुम्ही तो पर्टिक्युलर इव्हेंट प्रोसेस करू शकता, हँडल करू शकता. माऊस जर कंपोनंटवर मूव्ह करत असाल तर प्रत्येक वेळी त्याचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट हा चेंज होत असतो. माऊस मूव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला काही इव्हेंट हँडल करायचे असतील तर माऊस मोशन लिस्नरची माऊस मूव्ह नावाची मेथड तुम्हाला यूज करायला लागेल. सो लेट्स सी द एक्झाम्पल. बिफोर दॅट once again I repeat that when the mouse actions are occurred onto the component. Okay. Component is nothing but whether it is graphical control or the container or application. Okay. When the mouse actions are performed occurred on the component, then the event is generated, which is called as a mouse event. Okay. These are the types of the event, okay, which are occurred by the mouse. For example, mouse click, drag, entered, exited, moved, press, released, and mouse wheel if the mouse has the wheel. Okay. This is a constructor. We are learned all about that one. Okay. Again, these are the methods which is used by the listener. Methods, mouse event methods. So to handle all the events you want to implement the mouse listener as well as mouse motion listener interface. Okay, so these are the methods of the mouse listener interface and these are the methods of mouse motion listener. Okay, so let's see the example of that. So see, this is a event handling. That's why you want to import the awt.event package. You want to पहिल्यांदा आपण फक्त माऊस लिस्नर चे इव्हेंट हँडल केलेले आहेत. ओके, मोशन रिलेटेड इव्हेंट्स इथे हँडल केलेले नाहीत, फक्त माऊस लिस्नरचे इव्हेंट हँडल केलेले आहेत. दॅट्स वाय हिअर ओनली माऊस लिस्नर्स आर इम्प्लिमेंटेड. इम्प्लिमेंट्स माऊस लिस्नर. एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट माऊस क्लिकचा शो करण्यासाठी दोन व्हेरिएबल घेतले, int x and int y. ओके, देन एक स्ट्रिंग घेतलेले इव्हेंट, जी स्ट्रिंग आपण प्रत्येक वेळी रिइनिशियलाइज केलेला आहे. जसा इव्हेंट ऑकर होईल तसा एक मेसेज त्या स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर केलेला आहे आणि पेंट मेथड यूज करून तो मेसेज शो केलेला आहे. First step is what? Import the package, event package, implement the particular listener, register that listener by using add and whatever the type of the listener. Okay, so add mouse listener which is used to register the listener. It is applied on the whole application or whole container or component. That's why कुठल्याही एका ऑब्जेक्टना आपण तो कॉल केलेला नाही. ऍड माऊस लिस्नर जेव्हा विंडोवर तुम्ही विंडो क्रिएट होईल, विंडोवर तुम्ही माऊस मूव्ह कराल किंवा विंडोवर हे इव्हेंट जेव्हा हॅपन होतील
त्यावरती लिसन केले जाते. ओके, सो ऍड माऊस लिस्नर इज यूज टू रजिस्टर दिस लिस्नर इव्हेंट विथ द लिस्नर. आता बघितलं आपण माऊस लिस्नर मध्ये कुठले कुठले इव्हेंट हँडल होतात. माऊस प्रेस, माऊस क्लिक, माऊस रिलीज, माऊस एंटर आणि माऊस एक्झिट. ओके, सो ह्या मेथड्स लिहिलेल्या आहेत. कुणाच्या मेथड्स आहेत या? तर माऊस लिस्नरच्या आहेत. ओके, त्या मेथड्स लिहिलेल्या आहेत. पर्टिक्युलर इव्हेंट ऑकर झाल्यानंतर काय करायचं त्याचा कोड त्या मेथडमध्ये लिहिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल माऊस प्रेस केल्यानंतर त्याचा गेट एक्स गेट वाय केलेला आहे. इव्हेंट म्हणजे एक स्ट्रिंग शो केलेला आहे प्रेस. ओके, माऊस क्लिकचा गेट एक्स गेट वाय घेतलेला आहे, मेसेज केलेला आहे क्लिक. माऊस रिलीज जेव्हा होईल तेव्हा त्याचा गेट एक्स आणि गेट वाय कॅप्चर केला आणि मेसेज शो करायचा आपल्याला रिलीज. तसंच माऊस एंटर्ड कुठल्या लोकेशनला एंटर्ड होतो त्याचा गेट एक्स गेट वाय घेतलेला आहे आणि मेसेज शो केलेला एंटर. माऊस एक्झिट एक मेथड घेतलेली आहे ज्याच्यामध्ये गेट एक्स गेट वाय घेतलाय आणि मेसेज प्रिंट केलाय एक्झिट. सो आता हा मेसेज प्रिंट कुठे केलाय? बाय युझिंग द पेंट मेथड. ओके, हा मेसेज इव्हेंट आपण इथं शो केलेला आहे. इव्हेंट मध्ये काय? जी मेथड कॉल होईल त्यातला मेसेज जो इव्हेंटला असाइन आहे तो इथं शो होईल. फॉर एक्झाम्पल जर माऊस एंटर्ड इव्हेंट झाला तर एंटर येईल इव्हेंट मध्ये आणि तो आपण इथं शो केलेला आहे. तो माऊस एंटर्ड कुठं झालेला आहे त्याचा एक्स अँड वाय इथं शो केलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण गेट एक्स अँड गेट वाय न एक्स अँड कोऑर्डिनेट कॅच केलेले आहेत. आणि हा मेसेज शो केलेला आहे एक्स कोऑर्डिनेट 10 आणि वाय कोऑर्डिनेट 50 या ठिकाणी. सो जी मेथड कॉल होईल तिथला इव्हेंटला असाइन असणारा मेसेज आणि त्याचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट आपण ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करून ऍप्लेटवर शो केलेला आहे. एंटर केल्यानंतर एक्स अँड वाय चं लोकेशन घेतलं जाईल. एंटर हा मेसेज शो केला जाईल. एक्झिट केल्यानंतर त्याचा एक्झिट नावाचा जो मेसेज आहे तो शो केला जाईल. माऊस प्रेस केला, रिलीज केला किंवा क्लिक केला तर कुठं क्लिक केला तर एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट घेतलेला आहे आणि क्लिक नावाचा मेसेज शो केलेला आहे. ज्या मेथड्स जशा ऍक्शन्स तुम्ही माऊसनं ऍप्लिकेशनवर करताय त्या मेथड्स कॉल होतील आणि त्याच्या रिलेटेड जो मेसेज आपण इथं शो केलेला आहे किंवा त्याच्या रिलेटेड एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट आहेत ते शो केलेले आहेत बाय युझिंग द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड. सो ऍपलेट टॅग इथं लिहिलेला आहे. सो लेट्स सी output of that program. Java C mouse event demo dot java. It is compiled successfully, so we are going to use the applet. So use the applet viewer mouse event demo dot java. So see here. So once again I run it. So see here. जसा तुम्ही माउस मूव करताय माउस एंटर केला sorry so at start the mouse event कुठलाच अजून घडलेला नाही त्या विंडोवर कारण मी माउस मूव्ह केलेला नाही अजून. ओके, सो एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट 0 असणार आहेत. कुठलाही इव्हेंट नाही. जसा मी माउस एंटर करेन तसा त्याची एंटर मेथड कॉल होईल. सो सी हिअर एंटर. ओके, माउस इव्हेंट आणि त्यातला आपण इव्हेंट कुठला झालाय तो मेसेज शो केलेला आहे एंटर आणि त्याचा एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट ह्या ऍट मध्ये आपण शो केलेला आहे. माउस एक्झिट केला सो लेट्स सी द एक्झिट मेथड त्याची कॉल होईल. ओके, आणि त्याचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट शो होईल. ओके, एंटर एक्झिट. ओके, क्लिक केला तर प्रेस आपण मेसेज शो केलेला आहे जिथं प्रेस केलेला आहे त्याचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट शो केलेला आहे. रिलीज केला जेव्हा की प्रेस करून रिलीज करताय त्या इथे क्लिक म्हणून कन्सिडर केली जाते. सो इव्हेंट आहे क्लिक. जो कुठं क्लिक केलेला आहे त्याचा एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट शो केलेला आहे. आता इथे आपण फक्त माउस
चे जनरल इव्हेंट्स आपण हँडल केलेले आहेत. माऊस मी मूव्ह करतोय, ओके, परंतु मूव्ह केलेल्या माऊसचा एक्स आणि कोऑर्डिनेटवर माऊस मूव्ह करतोय, परंतु आपण मोशन रिलेटेड इव्हेंट इथं आपण हँडल केलेले नाही. त्यामुळे फक्त कुठले कुठले इव्हेंट होतील? प्रेस, रिलीज, क्लिक, exit and enter. Okay, so this is all about the mouse listener. Okay, जर मला मोशन रिलेटेड म्हणजे माऊस जसा मूव्ह करतोय, तो कुठं मूव्ह होतोय त्याचा एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट शो करायचा असेल, किंवा माऊस ड्रॅग करतोय, ओके, तर तो इव्हेंट हँडल करायचा झाला तर मला काय करावं लागेल? तर मला आणखीन एक लिस्नर इम्प्लिमेंट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल माऊस लिस्नर, एकापेक्षा जास्त आपण लिस्नर इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो यू वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट द माऊस मोशन लिस्नर. ओके, त्याच्यानंतर तो रजिस्टर करावा लागेल. ओके, माऊस मोशन लिस्नर. आता त्याच्या दोन मेथड्स आहेत, त्या दोन मेथड्स लिहाव्या लागतील. फॉर एक्झाम्पल mouse moved okay, so write down the event as moving, okay, and the another method is nothing but what? The mouse dragged. माउस मूव्ड कधी कॉल होईल? ज्यावेळी माउस मूव्ह कराल आणि माउस मूव्ह करताना जर तुम्ही माउसचं बटन प्रेस करून धरलेलं असेल तर माउस ड्रॅग्ड इव्हेंट हॅपन होतो. सो लेट्स सी. Okay, so let's see the output of this one. So see here, at very first the mouse event is null. Look at the window and x and y coordinate are 0 0. Enter केला. So see here, जसा मी मूव्ह करतोय तसा इव्हेंट ऑकर होतोय तुमचा मूव्हिंग, आणि जसा मूव्ह करतोय त्याचा x and y कोऑर्डिनेट जो चेंज होतोय तो आपण शो केलेला आहे. की प्रत्येक वेळी जी ऍक्शन आपण करतोय ती नव्यानं तुमची विंडोवर शो होते बिकॉज ऑफ द रिपेंट मेथड. जर मी आता क्लिक केलं, प्रेस केलं तर प्रेस झाली, रिलीज केलं तर क्लिक झाली. आता मी प्रेस करून धरतोय बटन माऊसचं आणि मूव्ह करतोय, सो विच इज कॉल्ड ॲज अ ड्रॅगिंग. ओके, सो हिअर द माऊस ड्रॅगिंग. आता ह्यावेळी मी काय केलेलं आहे, एक माऊसचं बटन प्रेस करून धरलेलं आहे आणि मी माऊस मूव्ह करतोय, म्हणजे माऊस ड्रॅग्ड इव्हेंट ऑकर होईल आणि माऊस ड्रॅग जी माऊस मोशन लिस्नरची मेथड आहे ती कॉल केली जाईल. ओके, सो माऊस रिलीज. येतं लक्षात? सो मूव्हिंग and dragging, these two events are handled by mouse motion listener. Okay, and to handle that event you want to implement or you want to write the method mouse drag and mouse move. Okay, so see here, these are the example of the mouse event. Generally there are events are what? Mouse pressed, released, clicked, entered, exited, move and drag. These are the 7 events are there. Out of these, the 5 events are handled by the mouse listener, and motion related events that is moved and drag, which is handled by mouse motion listener. Okay, so to handle all this event you want to implement both the listeners, you want to register that one and you want to write the method of this both listeners. Okay, so it is all about the mouse events. सो एखादा इव्हेंट इथं तुम्हाला जरी हँडल करायचा नसला तरी तुम्हाला कंपल्सरी ह्या मेथड्स लिहाव्या लागतील. जर एखादी मेथड तुम्ही यातली लिहिली नाही, सपोज माऊस क्लिक झाल्यानंतर मला काहीच करायचं नाही आणि ती मेथड जर मी लिहिली नाही, फॉर एक्झाम्पल आय यूज अ कमेंट हिअर, ती जर मी मेथड लिहिली नाही तर
इव्हेंट हँडलिंग मेकॅनिझम मध्ये तुम्हाला एक एरर शो केला जाईल, म्हणजेच काय, माउस इव्हेंट डेमो इज नॉट अन ॲबस्ट्रॅक्ट अँड डज नॉट ओव्हरराइड द ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड माउस प्रेस. म्हणजेच काय, ज्या मेथड्स लिस्नरच्या आहेत, वन्स अगेन आय रिपीट दॅट, आतापर्यंत जेवढे तुम्ही लिस्नर्स बघितले तर त्याच्या मेथड्स बघितलेत, लिस्नरच्या ज्या ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स आहेत त्या सगळ्या कंपल्सरी तुम्हाला ओव्हरराईड कराव्या लागतात. मग तो इव्हेंट झाला तर तुम्हाला काही प्रोसेसिंग कोड करायचा नसेल तरी त्याचं एम्प्टी स्पेसिफिकेशन तुम्हाला इथं लिहावं लागेल. ओके, म्हणजे सपोज मी माऊस प्रेस केल्यानंतर मला कुठलाच इव्हेंट हँडल करायचा नाही, तरी सुद्धा माऊस लिस्नरची ही ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड आहे ती कंपल्सरी तुम्हाला लिहावी लागेल. मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही काही कोड लिहिला नसला तरी चालेल. फॉर एक्झाम्पल सी दिस वन. ओके, सो दिस वन, दिस विल वर्क. सो लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही इव्हेंट हँडलिंग करताय त्यावेळी तुम्हाला कंपल्सरी त्या इव्हेंटचा जो लिस्नर आहे त्या लिस्नरच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या सगळ्या मेथड्स तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राममध्ये ओव्हरराईड कंपल्सरी कराव्या लागतात. ओके, सो जरी तुम्हाला पर्टिक्युलर इव्हेंट हँडल करायचा नसेल तरी त्याचं एम्प्टी रिप्रेझेंटेशन तुम्ही इथं लिहू शकता. आता याचा एक दुसरा ऑप्शन आहे की मला नको असणारे इव्हेंट्स जे आहेत, मला जे इव्हेंट्स हँडल करायचे नाहीत त्याच्या मेथड्स जर तुम्हाला लिहायच्या नसतील तर ॲडॅप्टर क्लास नावाचा कन्सेप्ट आहे जो आपण नंतर बघणार आहोत. तो ॲडॅप्टर क्लास नावाचा कन्सेप्ट यूज करून तुम्ही ज्या इव्हेंटमध्ये इंटरेस्टेड असाल तीच मेथड फक्त तुम्ही ओव्हरराईड करू शकता. So let's see this one in the next tutorial. So this is all about the mouse.